Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Prayer ആരെയാണ്? ഞാനാണ് മാം. Okay. മലയാളം പറയറാണ്, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെന്നും ശാന്തി അറിയണമേ, ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവാകണമേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Okay, very good. Then sign in ആരാണ്? Sign in. ഒരാള് sign in പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ? Thought of the day പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോ. Confidence and hard work is the best medicine for success. കോൺഫിഡൻസും ഹാർഡ് വർക്കും ആണ് സക്സസിലേക്കുള്ള നല്ല മാർഗം. രാജലക്ഷ്മിയാണോ പറയുന്നത് സൈൻ ഇൻ? ഞാൻ പറയാം മാം. രാജലക്ഷ്മി ഉണ്ടല്ലോ. ലിജി പറഞ്ഞോ. Good afternoon, everyone. Welcome to our Montessori online class. First, I honestly welcome to our Ashwati ma'am and then my dear friends. We are excited to be joining today's online class. In the last class, we learned about the roles and responsibilities of school management. Today, we are going to learn about different types of canvassing. Let's make most of this opportunity and enjoy this class. Thank you, ma'am. ആക്ഷൻ സോങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റോറിയോ ആക്ഷൻ സോങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. 5. The boy who cried wolf. Once upon a time, there was a shepherd boy who used to take care of the sheep in a village. Every morning, he would take the herd of sheep to the top of the hill, bring down by the evening. One day, he felt really bored. He thought that all the villagers worked together, but here I am all alone, taking care of the sheep, and no one else talked to me. What should I do? He took a deep breath and smiled as he got a wicked idea. He went over the top of the hill and started shouting, "Help, help! There is a wolf chasing the sheep! Help, help! Please, somebody help! He is going to eat all the sheep." The villagers heard the boys shouting and rushed up to the top of the hill to save sheep. However, they reached there was no sign of wolf. The sheep was grazing the grassland calmly. "You silly boy, where is the wolf? Why did you cry out to help?" asked the villagers. The boy laughed out loudly and said, "I fooled all of you." The villagers very angry and warned the boy to not cry wolf when there is no wolf. The shepherd boy said to himself, "This was so much fun.
The next day, the shepherd boy do the same prank again. Once again, the villagers rushed to the hilltop after hearing the boy's cry for help. However, this time, too, the boy fooled them. The villagers told him, "This is not right, and you would have to pay for it one day." Few days passed. The shepherd boy was playing under the tree. He saw some sheep running here and there. He quickly stood up and saw the wolf approaching the herd. This time the wolf was real. Suddenly the boy went off the top of the hill and started screaming for help. The villagers heard the boys shouting, but this time villagers decided to ignore him as they thought that he fooling them again. The boy kept on crying for help, but no one turned up this time. The wolves killed the sheep one by one. The boy learned his mistake and he never lied to anyone in his life again. This story teaches us the valuable lesson that honesty is always the best policy. Wolves, we lie every once, it can be hard to again trust. ഓക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ മിസ്സേ ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പീച്ചാണേ. സ്പീച്ച് ഓൺ സേവ് എർത്ത്. Good afternoon, everyone. My name is Rani. Today, I am here to talk about a very important topic: save the earth. Our earth is a beautiful place. It gives us everything we need: air to breathe, water to drink, food to eat, and land to live on. But now, our earth is in danger because of pollution, cutting trees, and wasting natural resources. If we do not take our planet, if we do not take care our planet, it will harm all living things, including us. We plant more trees, save water, keep our surrounding clean, and use less plastic. Let us promise today to love and protect our earth, so it stays beautiful and safe for us and future generation. Thank you, Miss. ഓക്കെ മിസ്സേ, ആ ഞാൻ പിക്ചർ വീലും നമ്പർ വീലും കാണിച്ചോട്ടെ? കാണിച്ചോളൂ. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. മിസ്സേ ഞാനൊരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിയാ മതിയോ? എന്താണ്? ആക്ഷൻ സോങ്ങേ ഞാൻ ആ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാതെ ചൊല്ലിയാ മതിയോ? മതി മതി. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Thank you, Miss. ഓക്കെ മിസ്, ഞാൻ ആക്ഷൻ സോങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ. We have five senses. Do you know? Do you know? Taste, smell, sight, hear and touch. Do you know? Do you know? I can taste with my tongue, with my tongue. I can taste with my tongue the yummy chocolate. I can smell with my nose, with my nose. I can smell with my nose the lovely red rose. I can see with my eyes, with my eyes. I can see with my eyes the rainbow in the sky. I can hear with my ears, with my ears. I can hear with my ears the chirping of the bird. I can feel with my hands, with my hands. I can feel my hands, silky white sand. That's all. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. മാം, ഒരു സ്റ്റോറിയാണേ, ആക്ഷൻ സ്റ്റോറി. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone.
Today we are learning about a story. The story name is Fox and Crow. The characters are Crow and Fox. Can you see, ma'am? Clear ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? Okay. Once upon a time, there was a crow. He had a piece of meat. At the time, the hungry fox came there. His mouth watered when he saw the piece of meat. He thought of a plan. The fox thought of a plan how to get the meat. Then finally he got an idea. He said it to Crow. He praised the voice of Crow, and the fox said it to Crow. Dear Crow, your voice is very sweet. Please a song for me. Then the crow opened his mouth to singing a song. At the time, the piece of meat fell down. At the time, the fox ran and ate it. So the fox ran away. The moral of the story is beware of flatter. എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖസ്തുതി. എന്താണ്, ഒരാൾ നമ്മളെ നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ മുഖസ്തുതി നമ്മളെ വാഴ്ത്തി പാടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തോ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഹാർംഫുൾ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല ഗുഡും ആയിരിക്കാം. If someone compliments us, beware. A flattering neighbor is up to no good. He is probably planning to take advantage of you. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നൈബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ നൈബറൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരായാലും നൈബർ ആയാലും ആരായാലും വീട്ടിലുള്ളവരായാൽ പോലും നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മുഖസ്തുതി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തോ അവർക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മുൻകൂട്ടി തിങ്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വാഴ്ത്തുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക. ചിലവര് നല്ല മൈൻഡോട് കൂടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സോട് കൂടിയായിരിക്കും പറയുന്നേ. ഇനി ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കുശുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ പുകഴ്ത്താം. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല? ആ, അതെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങള് 4 വർഷമായി ഞങ്ങൾ പുതിയ വീട്ടിലാണ്. ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് വീഴും. അത് നമ്മൾ അറിയാമെങ്കിൽ കൂടിയും അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. ആ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കട്ടോ എല്ലാവരും തന്നെ. എല്ലാവരെയും കണ്ണടച്ചൊന്നും വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ഒന്ന് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക, എന്താണെന്നൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം റിപ്ലൈയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻവാസിംഗ് അല്ലേ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത്? അതെ. Types of canvassing. The first type of canvassing is called door-to-door canvassing. To introduce the school in first years, we made this kind of canvassing. Therefore, door-to-door canvassing will lose the notoriety of the school. Wall posters, notice, advertisement, and propagandas. This kind of advertisement will also be a business type. This is not giving a successful result. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻവാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ക്യാൻവാസിംഗ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ്, 2 ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ്, ദെൻ നെഗറ്റീവ് ക്യാൻവാസിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാൻവാസിംഗ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വീടുകൾ തോറും എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചേഴ്സ്? എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? എന്താ ചെയ്യാം? ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്നിട്ട് കുട്ടികളെ എന്താണ് അവരുടെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ആ സ്കൂളിൽ ചേർക്കും. കുറെ അധികം വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലെ?
അപ്പോ സ്കൂള് ഓപ്പൺ ആകുന്നതിന്റെ കുറച്ച് നാള് മുമ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ സ്കൂളിനെ ഒരു പ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് ആക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിലിയർ ആക്കുന്നില്ല. അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാൻവാസിങ്ങിലൂടെ സ്കൂളിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാൾ പോസ്റ്റേഴ്സ്, നോട്ടീസ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, പ്രൊപ്പഗണ്ടസ്, ഇതൊക്കെ വഴിയാണ്, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ സ്കൂളിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാൻവാസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുകയും അതുകൂടാതെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പലവിധ നോട്ടീസുകള്, അതുപോലെ ഫ്ലെക്സുകള്, പിന്നെ അതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കുട്ടികളെ അവരുടെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ടൈപ്പാണ്. ഇത് എന്താ പറയാ, ലാഭം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികളെയും എന്താണ് പറയാ തങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കുന്നത് വഴി ആ സ്കൂളിനെ എന്താണ് ലാഭകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ റിസൾട്ട് തരുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിന്റെ ബേസിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനാളായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ആ ഒരു സ്കൂളിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്, പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചില കുട്ടികള് മോശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആ കുട്ടികളെ കാണപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ മോശം രീതികളുള്ള കുട്ടികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ ഒന്നും തന്നെ ആ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാ അവര് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നില്ല, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഒരു സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ നമുക്ക് നേർവഴിക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത്തരത്തില് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിന്റെ എന്താണ് പേര്, അല്ലെ? ആ ഒരു അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ട്, അല്ലെ? ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ട്, ഒരു നല്ല പേരുണ്ട്, അത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്കൂളിന് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആവട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മോശം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോ ഒരു സ്കൂളിലെ തന്നെ 2-3 കുട്ടികള് ഡെയിലി സ്കൂള് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വഴിയരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാണ്. ടീച്ചേഴ്സിന് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും, കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് കാണാം. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് അവര് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല, യാതൊരുവിധ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവരുടെ പാരന്റ്സിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, അവര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട്, ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്, സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത്തരത്തിൽ പലവിധ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ, പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും സൈലന്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു കുട്ടികളും കൂടി ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, അല്ലെ? ഇവരെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതോടുകൂടി ആ സ്കൂളിന്റെ നല്ലൊരു പേര് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇല്ലാണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ, അതായത് ആ സ്കൂൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, നാട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിന്റെ, അതായത് ആ സ്കൂളില് ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാമിലീസ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർക്കാമെന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം മൂലം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാറി ചിന്തിക്കും, അവിടെ എന്തായാലും ഇനി ചേർക്കണ്ട, അല്ലെ? അവിടെ ഇനി ചേർത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, മോശമാണ് ആ സ്കൂള്, നല്ലതല്ല.
ആ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കുട്ടികളൊക്കെ അതായത് തൊട്ടടുത്ത സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ചേർക്കാതെ വേറെ ദൂര സ്ഥലത്തെ സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കൊഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അല്ലെ, കൊഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അവിടെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ചിലപ്പോ ചില കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം, അതായത് ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് അക്കാദമിക് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ 7ൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം, മോശമായിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അവരെ എപ്പോഴാണ് മാറ്റുക, ഏത് സമയത്താ? ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് അക്കാദമിക് ഇയർ, അതായത് ആ കുട്ടി 8ലേക്ക് ആകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത്, ആ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിന് മുമ്പായിട്ട് ചിലപ്പോ ആ പാരന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് TC വാങ്ങിച്ച് ആ കുട്ടിയെ വേറൊരു സ്കൂളിലാക്കും. ഇങ്ങനെ കുറേയധികം പേര്, അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളല്ല, കുറേയധികം കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ TC വാങ്ങിച്ചു പോവുകയും മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിവിഷൻ ഫാള് ഉണ്ടാകാം. ഡിവിഷൻ ഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഡിവിഷൻ മൊത്തമായിട്ട് ഇല്ലാതാകുക, അതായത് ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെ. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് വരാം, ആ ടീച്ചറിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കാണാം, ഇത്ര ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേര് പോയി. ഇപ്പൊ ഒരു 20 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 18 പേരും അവിടെ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. 2 പേര് മാത്രമാണ് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 പേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ആ ടീച്ചർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു നേരായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വിചാരിക്കാം ഈ 2 കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതോടുകൂടി തന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇറങ്ങും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഇറങ്ങുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കുട്ടികളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ഫാളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല. അവരുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെത്തേഡ് എന്താ, ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഒക്കെ തോന്നിയ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് യാതൊരുവിധ നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിങ്ങിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാൻവാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻവാസിംഗില് ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാൻവാസിംഗ് പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഒരു സെക്കൻഡേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്കൂളുകള് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ. മക്കളുടെ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് ആള് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് വന്ന പുള്ളിയാണ്. അപ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ആഴ്ചയിൽ അവയർനെസ് ക്ലാസ് വയ്ക്കും. അവയർനെസ് ക്ലാസ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്കുള്ള പീരീഡ് പോകും. മിക്കവാറുള്ള ദിവസവും രാവിലത്തെ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇവർക്ക് അസംബ്ലി കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അവയർനെസ് ക്ലാസ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഞങ്ങൾ പാരൻസ് കുറച്ച് പേര് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്പം ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ളത് നടത്തത്തില്ല. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിന് എന്താണ് ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യണമല്ലോ. അവര് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയി അവരുടെ പോർഷൻ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വർഷം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം 12 പേരോളം ആയിട്ടൊക്കെ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഒരു പുതിയ മാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരി നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളായാലും അവരുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കില്ലായാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മക്കൾക്കായാലും തന്നെ ആഴ്ചയിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച വരുമ്പം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിഷയം വെച്ചിട്ട് ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മക്കളുടെ മാർക്കിലായാലും അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള നോളേജിലായാലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ്. അപ്പം ഒരുപാട് പിള്ളേരെ അങ്ങനെ മാറ്റി സ്കൂളിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ് ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിംഗ് ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റുഡൻസ്, കണ്ടിന്യൂയിങ് ഡിസിപ്ലിൻ, സ്ട്രിക്ട്ലി കോച്ചിങ് ദ എൻക്വയറീസ്. അതായത് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, പ്രസന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും അച്ചടക്കം, ഡിസിപ്ലിൻ പ്രോപ്പറായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക വഴി എന്താണ് ക്യാൻവാസിംഗ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻവാസിംഗ് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ക്യാൻവാസിംഗ് ഉള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും അവർ പറയണ്ട അല്ലെ, അവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നടത്തണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നേ? അതായത് നിലവിലുള്ള ഇപ്പൊ ആ ഒരു സ്കൂളില് 1000 കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1000 കുട്ടികൾക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക, അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി അവരെ കൊണ്ടുപോവുക. അതുവഴി എന്ത് കിട്ടാം? ഓരോ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കൂളിനെ കേൾവിയുള്ള, അതായത് ആ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അവരുടെ പാരന്റ്സോ മറ്റുള്ളവരോട് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇവര് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് അവരുടെ പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? വാക്കാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആ സ്കൂള് നല്ലതാണ് കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിലാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പാരന്റ്സും കുട്ടികളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ഡോർ ടു ഡോർ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കണ്ടത് തേടി പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി തേടി പിടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ തേടി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാരന്റ്സും കുട്ടികളും സ്കൂളിലെ തേടിയാണ് വരുന്നത്. സ്കൂളിനെ അന്വേഷിച്ചാണ് ആര് വരുന്നത്? പാരന്റ്സ് ആയാലും കുട്ടികളായാലും വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ റിസൾട്ടിന്റെ ബേസും അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നതിന് കാരണമാകാം അല്ലെ. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു സ്കൂള് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് റിസൾട്ടുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകി കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതറിയുന്ന പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികളെ അവിടെ ചേർക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.
അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ആ കുട്ടികളെ അവിടെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ടോപ്പർ ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പൊ ഒരു 100 പേരെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ 100 പേരും ചിലപ്പോ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരേ മാർക്കോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കാം. അത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടാവണം എന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അതായത് ആ 100 പേർക്കും അവർ ഒരേ രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൊടുത്തത്. അതിനകത്ത് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ബിലോ ആവറേജ് ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ മോശമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ അവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അറിയും. ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുമെങ്കിലും ചിലപ്പോ അതൊന്നും മറ്റുള്ളവര് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കൂടി ചിലപ്പോൾ ഇടയാകണം എന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാവും. ആ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ട പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത്? പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെല്ലാം കേട്ടോ, അതൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. എന്നാലും നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട്? മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, അവരുപയോഗിച്ച ശേഷമായിരിക്കില്ല, റിവ്യൂ നമ്മൾക്ക് തന്ന ശേഷമായിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നേ? ആണോ? അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് മറ്റൊരാളുടെ അവരെന്താണോ പറയുന്നത്, നല്ല ഇതാണ് ആ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടും, നല്ലൊരു ഇമേജ് ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാകുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എന്താണ്, അതൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? ഇല്ല. ഒരു എക്സാമ്പിളും ഇല്ല ഇൻഡോർ ക്യാൻവാസിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് സ്കൂള് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പല ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളും ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നല്ല റിസൾട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ട്യൂഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. It is the best type of canvassing to adverse admission. This year will fetch you multiples of admission in this future. Admissions coming in January are called the cheating admission. അതായത് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻവാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു അക്കാദമിക് ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറെ കുട്ടികളെ ചേർക്കാം, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻസ് നടത്താം. അതായത് അക്കാദമിക് ഇയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ചില പാരന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യാം, ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻവാസിംഗ് ആണത് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻവാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്, അഡ്മിഷൻസ് കമ്മിങ് ഇൻ ജനുവരി ആർ കോൾഡ് ദ ചീറ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ. അതായത് ലേറ്റ് ആയി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവര് വളരെയധികം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ മാസത്തിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അക്കാദമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതും കഴിഞ്ഞ് ജനുവരിയിലൊക്കെ വന്ന് ചേരുന്ന ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കുന്ന ചില പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, അത്ര അതായത് ഒന്നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്മിഷൻ എന്താ പേര് പറയുന്നത്, ചീറ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വൈകി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണത് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാൻവാസിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൂന്നും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യൂ.
premises and building maintenance. അഞ്ജു അയച്ചു കഴിഞ്ഞോ? അഞ്ജു റീഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? Yes, teacher. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളും ഷെഡ്, ടെമ്പററി ബിൽഡിങ്, ടോയ്ലറ്റ്, യൂറിനൽ, വാട്ടർ ടാങ്ക്, അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സും വരാന്ത, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആസ് ദ ബിൽഡിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് കനോട്ട് തിങ്ക്. ടീച്ചേഴ്സിന് അവിടെ എന്താണ് ലീക്കിങ്ങും ക്രാക്കിങ്ങും ഡാമേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചറിന് അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ടീച്ചറിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഇത് അറിയിക്കാൻ പറ്റും. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് സ്കൂൾ വാൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്തുവാണ് എന്തേലും ഫ്ലവറും അവിടെ നട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്യുക എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടീച്ചർ തന്റെ എന്താണ് മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലീനിങ് ഡേ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി. പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസിൽ സ്കൂൾ പ്രിമൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് കെട്ടിട പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിൽഡിങ്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സ്കൂളിലുള്ള ഷെഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ടെമ്പററി ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ടോയ്ലറ്റ്സുകള്, യൂറിനൽസ്, വാട്ടർ ടാങ്കുകള്, വാട്ടർ സോഴ്സസ്, വരാന്താസ്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, ഗാർഡൻ, ഫുട്പാത്ത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ്? മെയിൻ ബിൽഡിങ്സ്, ഷെഡ്സ്, ടെമ്പററി ബിൽഡിങ്സ്, ടോയ്ലറ്റ്സ്, യൂറിനൽസ്, വാട്ടർ ടാങ്ക്സ്, വാട്ടർ സോഴ്സസ്, വരാന്താസ്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, ഗാർഡൻ, ഫുട്പാത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ, ഓക്കെ, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജുകളോ, ലീക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, ചോർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലോ, ക്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ, ഡാമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യാം? ചിലപ്പോ ടീച്ചർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ അതിന് ഒരു സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് റൂമിൽ വെള്ളം വരികയാണ്, മുകളിൽ നിന്ന് ചോരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോ
ടീച്ചർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ആ ഒരു വിവരം ഹയർ അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവരുടെ നേതൃത്വത്തില് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുകയും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ടീച്ചറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കുട്ടി ഷോക്കേറ്റ് മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനിത് പറഞ്ഞോന്നറിയില്ല. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് പെടുത്താം അല്ലെ? അതായത് ആ ഒരു സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കണ്ണിൽ ഇത് പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇതുമായി അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ ബോധമുള്ള ഒരാൾക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് മൂലം ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാവുക അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അത് മാനേജ്മെന്റിനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു അന്ത്യം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അല്ലെ ആ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും, അത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ഹയർ അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത്. അയ്യോ എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ വളരെയധികം വിശ്വസിച്ചാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം, അവരുടെ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കടമയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ഹയർ അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ at the same time, if she happens to see any students scribbling on the wall, making edges to the building, walking in the restricted areas, plucking the leaves and flowers, she should check the student under the guidance of the management. Teachers can jointly celebrate a day as Cleaners Day, in which students are engaged on the cleaning work under the supervision of the teacher and also with the aid of the sub-teacher. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ചില സമയത്ത് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില കുരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ ഒപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കളികളാണ്. ചിലപ്പോ അവര് സ്കൂൾ ചുമരിന്റെ മീതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിടാറുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ്. ആൺകുട്ടികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. സ്കൂളിന്റെ ഭിത്തി ഉണ്ടല്ലോ, വോള്, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പടങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു വെക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പേരുകളൊക്കെ എഴുതിയിടാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തായിട്ട്, അതായത് സ്കൂളിന്റെ മതില്, എന്തായാലും സ്കൂളിന് മതിലുണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ മതിലിന് പുറത്തോട്ട് ചിലപ്പോ വീടുകളായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോ എന്താണ് മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക, പേരയ്ക്ക, അതുപോലെ തന്നെ പുളി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ, ലൂപിക്ക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിന്റെ മതിലിന് പുറത്തായിരിക്കും, കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തായിരിക്കും, അത് ചിലപ്പോ ചില വീടുകളിലായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ ആ മതില് ചാടിക്കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതിലിന്റെ മേലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആ മരത്തിലുള്ളത് എന്താണോ, ചിലപ്പോ ചാമ്പയ്ക്കാവാം, ചിലപ്പോ ലൂപിക്കയാവാം, മാങ്ങയാകാം അല്ലെ, അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയാ ബോർഡർ ലംഘിച്ച് അവനപ്പുറത്തോട്ട് കടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവറുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളായിരിക്കാം കേട്ടോ, പലതരത്തിലുണ്ട്. പൂക്കൾ പൊട്ടിക്കാം, കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പണിഷ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെടുത്തണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്, കുറേയധികം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മതിൽ ചാടി അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നോക്കുന്നപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് പോകാതിരിക്കാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്കാനായിട്ട്
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലീനിങ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലീനിങ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സേവനവാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ സ്കൂളുകളിൽ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നേ ആ സമയത്ത്? പുല്ലുകളൊക്കെ പറിച്ചു കളയാം അല്ലേ? അല്ലേ? ആ, അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് അവരുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ജോലികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിനകത്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. അതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യട്ടോ. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അച്ചടക്ക പരിപാലനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാരന്റ്സ് എക്സ്പെക്ട് more disciplinary training from the school than book education. For this maintenance, the discipline in the classroom itself is not sufficient. Students have to behave before the elders, with their friends, and with others. Even if the students is alone, self-discipline should have to be maintained. So the teachers as a body of the school should enforce discipline. Parents എന്ന് പറയുന്നത് അവര് കേവലം ബുക്കുകൾ, അതായത് ബുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട്, അതായത് ബുക്കുകൾ മാത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? കുറെ ബുക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ട് കുറെ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ആണോ? അങ്ങനെയാണോ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അതാണോ? നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കുട്ടികൾ അച്ചടക്കത്തോടെ വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ആര് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല, അല്ലെ? ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ആണ്. അതായത് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്, അല്ലെ? കുട്ടികളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിച്ചു വരും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുതിർന്നവരെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക്? ആണോ? ഉണ്ടോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? കുട്ടികൾക്ക് കുറവാണ് പിള്ളേർക്ക്. മുമ്പൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ സമയത്തൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ആ ടൈമിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു, അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആയാലും പേടിയായിരുന്നു, എൽഡേഴ്സിനെ ആയാലും മുതിർന്നവരെ ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു പേടി ഇപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല, അത് കുട്ടികളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനം കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് അവര് കാണുവാണെങ്കിൽ അതും അവര് പഠിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അച്ചടക്കം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, മറിച്ച് അതൊരു പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ താങ്ക് യു. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ.